పలాస నియోజకవర్గంలోని జీడి ఉత్పత్తిని 3 రెట్లు పెంచడంతో పాటు జీడి ఆధారిత పరిశ్రమలు, అనుబంధ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అవసరమైన ప్రాథమిక చర్యలపై ఈరోజు పలాస ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో ఎస్ఆర్ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో విస్తృత స్థాయి చర్చా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. జీడి ఆధారిత ఉత్పత్తులు, కంపెనీలు, పలాస ప్రాంతంలో జీడి సాగు విస్తరణ, దిగుబడి పెంపు, రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, పరిశ్రమల అభివృద్ధి తదితర అంశాలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. జీడి ఉత్పత్తిని గణనీయంగా పెంచడంలో విజయవంతమైన మహారాష్ట్రలో రత్నగిరి ప్రాంతం, కేరళ రాష్ట్రంలో జీడి సాగు మరియు పరిశ్రమల నమూనాలను ప్రత్యక్షంగా అధ్యయనం చేయాలి అని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం ఓ పరిశ్రమవేత్త, ఓ రైతు, ఓ పారిశ్రామికవేత్తతో కూడిన బృందాన్ని ఆయా ప్రాంతాలకు పంపించి క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన నిర్వహించి అక్కడి అనుభవాలను పలాసలో అమలు చేయాలి అని నిర్ణయించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష మాట్లాడుతూ, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగాలి అంటే పరిశ్రమలు రావాలి అంటే పెట్టుబడిదారులకు అవసరమైన సహకారం అందించాలి. అయితే పర్యావరణానికి హాని కలిగించే పరిశ్రమలకు కూటమి ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రోత్సాహం ఇవ్వదు అని అన్నారు. యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా యువ నాయకులు నారా లోకేష్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి విశేష ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు అని అన్నారు. అలాగే ప్రతి చేనుకు ప్రతి చేతికి పని అనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది అని కార్యక్రమంలో పలాస తెలుగుదేశం పార్టీ సమన్వయకర్త వెంకన్న చౌదరి, ఎస్ఆర్ కంపెనీ ప్రతినిధులు సాయి కప్పారావు, హృషికేష్, పరాంజిత్, అరుణ్, రంజన్, ఏఎంసీ చైర్మన్, పలాస కాజు పరిశ్రమల ప్రతినిధులు, పారిశ్రామికవేత్తలు మరియు పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. That since we are aspiring to become the biggest player in the world, at this point of time we do not have visibility about raw materials. Whatever you guys are producing, we are more than happy to engage with you guys to arrive at a number which makes your living profitable and it makes us profitable also. For that we can safeguard your sourcing through long-term contracts, and those contracts can be 30-40 year contracts, built-in pricing mechanisms. Let's not get into technicalities, but we will create a mechanism where whatever we want is as transparent as whatever you want, and that can happen either closed room, one-to-one, facilitated by horticulture department. We are okay for all of it. Second, the challenge is we don't want to see, although the feedstock is less, we don't want to move away from Srikakulam. We love this place. We have gotten the vibe from this place. My boss is happy. We don't want to go out of Srikakulam. Now we want to make Srikakulam happening, okay, in terms of whatever Palasa. Palasa, specifically Palasa. Palasa, not Srikakulam. Okay. Palasa. My mistake, Palasa. So we don't want to move out of Palasa. We will focus on Palasa. Now, sir, how to take it forward and how we can reach that magical number of 3.5 or 350, Around 330,000. 330,000 tons is something that we want to discuss. Because It is being processed here. US, they do everything in the automation, but the almond will have a scratch on it seems, if it is processed through a machine. Yes. So they wanted to do it manually because Indians like Clean one. anti-scratch Yes. almond. Yes. So AP NRT, Andhra Pradesh Non-Resident Association, they are trying to import cashew and Import almond. almond, raw almond, With shell. with shell from California. Yes. Okay. Yes. From California. So what I am giving the input to all my friends who came here, that shortly, at least in next 3 months, we will be processing almond also here as a first consignment. See, if almond is also helping this particular activity of generating the cardinal and husk and cake, everything. That is one more thing you need to Consider. That is one. And my friends are referring branding of cashew. Okay. One product, one district cashew is being taken Srikakulam for Palasa. for Srikakulam district. Srikakulam district. So actually day before yesterday, Lokesh sir, if he is in India, madam has to meet to discuss on the value addition products. Recently there is a team that came from US. I don't know, they are talking about cashew butter. Yes. Cashew butter, cashew cheese.
is basically going into vegan set of things. So because veganism is quite a popular Yeah, type so in the US. some value addition, Right. cashew cheese, cashew butter, roasted cashew, masala cashew, It's already there. blah 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 is already We are there. already having it. So. Yeah. So I'm just trying to tell, definitely this industry has to be transformed and it has to be going in a different way. With all this, as what you are telling, 20 to 25 acres land, APIC, my side value addition and branding, one product, one district, and the staff are answered. And threat to the local industry is one issue where already people are here. Already, probably units are established. So what is that? What is the perspective you are having? I'll add Been to in- something which I already discussed. ఉద్యోగ అవకాశాలు కావాలంటే ఇక్కడికి కూడా పరిశ్రమలు రావాలి. పరిశ్రమలు రావాలంటే పరిశ్రమలకి మనం కూడా సహకారం అందించాలి. ఇప్పటి వరకు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పరిశ్రమలు రాలేదంటే రాజకీయ నాయకులు అధికారుల తాలూకా నిర్లక్ష్యమని ఊహించాను. కానీ ఈరోజు శాసనసభ్యురాలుగా అయ్యాక ఏ పరిశ్రమని ఇక్కడ తీసుకొద్దామన్నా రకరకాల కారణాలు, నిజంగా నష్టం జరిగే ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న పర్యావరణానికి కానీ ఇక్కడున్న ఇతరులకు కానీ నష్టం జరిగేది ఏది ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వంలోనే నేను తీసుకురాను. కానీ ఉద్యోగాలు రావాలి అంటారు. ఉద్యోగాలు రావాలంటే పరిశ్రమలు రావాలి. పరిశ్రమలు రావాలంటే వాళ్ళకి మనం సహకారం అందించాలి. ఇక్కడున్న కొంతమంది నాయకులను చెప్పుకుంటున్న కొంతమంది మూర్ఖుల వల్ల ఇక్కడున్న యువత చాలా ఉపాధి అవకాశాలు కోల్పోతున్నారు. ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వంలో ముఖ్యంగా మా యువ నాయకులు నారా లోకేష్ గారు ప్రతి ఒక్కరికి ఉపాధి కల్పించే విధంగా ఈరోజు ఆయన ప్రపంచం అంతా ఎలా తిరుగుతున్నారో మీ అందరికీ తెలుసు. అలాగే పలాస వరకు ప్రతి చేనుకి నీరు, ప్రతి చేతికి పని అందిస్తానన్న ఒక లక్ష్యంతో ఈరోజు పనిచేస్తున్నాను మేము కానీ మా నాయకులు కానీ. ఈరోజు ప్రతి చేనుకి నీరు అందించే విధంగా ఆల్రెడీ మేము ముందుకు వెళ్ళాము. ప్రతి చేతికి పని రావాలంటే కొన్ని ఇండస్ట్రీలు రావాలి. పలాస అలాగే శ్రీకాకుళం జిల్లా కూడా ఇండస్ట్రీకి సహకరిస్తుంటేనే ఇండస్ట్రీలు వస్తాయి. మనకు అటుపక్క ఒరిస్సా ఉంది, ఇటుపక్క భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. వీటి మధ్య మనం అన్ని రకాల సహకారం సమన్వయం ఇస్తే మనకి కూడా మన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కూడా మన పలాసలో కూడా పరిశ్రమలు వచ్చి తీరుతాయి. అలాగే ఈరోజు ముందుకు వచ్చిన ఎస్ఆర్ గ్రూపు వారి యాజమాన్యానికి నిజంగా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ ఎక్కువగా మనం పండిస్తున్న క్యాష్యూ అంటే ముఖ్యంగా జీడి పిక్కల నుంచి వచ్చే ఆ షెల్స్ తొక్క దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళు కొన్ని బై ప్రొడక్ట్స్ తీసుకురావడానికి ముందుకొచ్చారు. నిజంగా వీటి వల్ల ఇక్కడ మన యువతకి కాస్త ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి. పలాస కూడా ఇండస్ట్రీస్కి అనుకూలం అనే ఒక పేరు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి వెళ్తుందని ఒకే ఒక స్వార్థంతో ఈరోజు వాళ్ళు రావడాన్ని వాళ్ళని కలవడం జరిగింది. వాళ్ళతో కూడా ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న క్యాజు ఇండస్ట్రీ పెద్దలతో కూడా కలిసి మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరి డౌట్లు కానీ వాళ్ళ తాలూకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ ఇరువురు కూడా పంచుకున్నారు. ఖచ్చితంగా ఇది సక్సెస్ అయ్యి ఇక్కడ కూడా ఇండస్ట్రీస్ వచ్చి పలాసతోనే మొదలయ్యి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ శ్రీకాకుళం